चंगा माँ मैं फाइल लगाने जा रहा हूँ। अरे दिखता नहीं है क्या? दीदी ने क्या है पिनैकल वाले ने कोल ही जाइयो। Pinnacle Immigration, opposite President Hotel, Magnum Mall, first floor, Jalandhar. Call karo 8558 8558. Pinnacle Immigration, जो समझਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿਨੈਕਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਢਿੰਗਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਰੀ ਸਿੱਧਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਢਿੰਗਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੈਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸੀਜ਼ਰ ਬਲਬੂਆਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਸੀਜ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੈਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸੀਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਸੈਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੀਜ਼ਰ, tell something about your college and their programs. Well, St. Lawrence College is one of the leading colleges in Ontario. Always score very high, especially in employment after graduation. Nearly 90% every year after graduation for employment. We are a college that is located in eastern part of Ontario, Canada, right between the cities of Toronto, Montreal, and Ottawa, and also very close to the border with the United States, upstate New York. So we have lots of big cities around us, but we are in 3 small communities, medium-sized communities in Canada. Kingston is our main campus, a university town that is by choice for Canadian students to come to study. Almost 30,000 students live in Kingston. And then we have also Brockville and Cornwall. So these are smaller cities that have immigration population that is small, which means that students are always speaking in English. And you have 2 major campuses over there for the St. Lawrence College. Well, there's 3 campuses. The major campus is Kingston. Kingston. Yeah. And what type of programs you have there? We have almost 100 programs across 3 campuses. Most of the students who are coming from India, from Punjab, are coming to either business programs, engineering programs, computer related programs. So for example, computer networking and technical support, computer programming analyst, video game programming. We also teach social sciences, so social service work, autism and behavioral science for those who have backgrounds in psychology, business in every level. So business accounting, business marketing, which is very strong at our school, advertising, business human resources, then also hospitality and tourism, culinary management, civil engineering, instrumentation and control. There's so many programs. At this time in March or April, we see most of the colleges of Canada coming to this Punjab region. Yeah. What's the reason behind that? Punjab is typically a region where there is a culture where students already have family in Canada. There's a culture for immigration, I believe, and also students have an interest to go to study abroad. And so there are other parts in India where there is an interest to study, but not so much as here. And I find that that's what's driving things. The other thing that we find is that many students who are finishing their 10+2 are more willing to go to Canada from this area. Other parts of India have a lot of students who are university graduates who want to go to study a master's or a postgraduate program, but this market has a very nice balance.
So yeah. ਸੋ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਜਰ 4 ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ, ਆਰਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰਸ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਕਾਲਜਿਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਧਰ ਝੁਕਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜਸ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1-to-1 ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੰਬਰਸ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਿਕਅਪ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬੱਚੇ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਾ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ PR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕੈਂਪਸ ਦੱਸੇ ਹੈ, 3 ਕੈਂਪਸਿਸ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਆਊਟਰ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਿਟੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਾਲਜਸ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਖੁਦ ਲੱਭਣੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜੌਬਸ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਸਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ। ਦੂਸਰਾ, ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਤੀਸਰਾ, ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ GNM ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ BDS ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੇ 10 ਚੋਂ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੌਬ ਤੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੌਬ ਗਾਰੰਟੀ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਨੈਕਲ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਜ਼ਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੀਆਂ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਰ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਗੇ ਬਿਫੋਰ ਲੰਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੇਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ Susan, I have a question to you that you are saying and Mr. Gulshan also saying that this St. Lawrence College have a good ratio or a good percentage of the placements. Yeah. For that, you also have a choice of a student, what kind of student you want? Of course, the final goal of
schools being in India, recruiting students obviously is to have in our campuses diversity, right? We also want to have, we know that the students who are coming from India are looking to immigrate eventually to Canada, right? So as a country, we want students who are good quality students, who are not just coming to Canada to fail. And so we need to make sure that in the selection process that they have good academics, that they have a good language skills, and then this will lead for them to have a better chance to succeed in Canada. The ratings that we have in Canada as a college are high, not just in employment but also in other areas. The students are satisfied with their studies, and it really is the goal of the colleges to make sure that the students find employment, because college education goes hand in hand with skills, with work. And so if a college does not offer a program or does not help the students to succeed by having employment at the end, then we're failing them, right? What's the main reason that you are saying that your college has a much percentage of placements there? Okay. What's the main reason behind that? Sure. For one thing, St. Lawrence College has been involved in employment services for the Eastern Ontario for the last 15 years or so. The government of Ontario selected St. Lawrence College to deliver those services to the population at large. Oh, that's good. Not just students. So we have two offices for employment in the city of Kingston, and we actually run the Employment Center Services office in the city of Ottawa. You have a tie-up with the companies who are giving placement to the students. Yeah. So there's two things. The one is the placement for the students, that is always there, but it's also the jobs while they study and the jobs after they graduate. We run the employment services in the capital of the country, in That's Ottawa. a paid service from your college end, or that's a free for the students? No, it's free for everybody, free for the students and free for the population at large in Eastern Ontario. Okay, that's your according to your tie-ups. Right. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੌਬਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟ ਆਪਾਂ PSW ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਾਲਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ 45% ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ 60 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਤੱਕ, ਵੀਜ਼ਾ ਮੋਡਿਊਲ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬਸ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਫਿਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਐਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਬਰੋਡ ਭੇਜਣਾ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਠੀਕ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, PSW 'ਚ ਜੌਬ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੜਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੀਜ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਈ-ਅਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਸੈਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਉਹ 11 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿਨੈਕਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸੈਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ
ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਰ, one question to you, there's a next question, that if students don't have a math in a secondary education, what the options you have? You mean math in grade Without 10? maths. Without maths. Okay, so we're talking about math in grade 10, right? Or grade plus 2. Okay, so basically at St. Lawrence College, our minimum requirement for Indian students is grade 10 math. Right? Okay. So if they have That's not compulsory That's to have a maths in a plus 2 also. No, not for many programs. If somebody wants to study, for example, all of the business programs, diplomas, they are okay to do those programs. If they want to go into even some programs like hospitality, culinary management, programs related to computer networking and technical support, programming, there's quite a few options to study with only 10. There are a few programs obviously that are more advanced, like engineering programs or even health sciences programs that require grade 12 math. There is a difference between the education system in Canada here, especially for health sciences. Health sciences unfortunately require at grade 12 math, and not everybody has that. But we do have an option for those students as well. So there's a number of options of Oh programs yeah, here. many options for them, yeah. So number of options ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਜੇ 10ਵੀਂ ਚ ਮੈਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10th ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 10th ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਇਹ compulsory ਬਹੁਤ subject ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਧਾਰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਵੀ ਕਾਫੀ ਏਜੰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਥ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਥ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈ ਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਸੈਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੱਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਜ਼ਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ what are the options for engineering background students? What are the programs you have? Well, St. Lawrence College has diplomas in civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, technician. One area that we specialize in particular is in sustainability, so alternative energy system, solar energy, wind energy. We also have programs in related to wind turbine technology. We have instrumentation and control. It's a very good program with a very high level of employment. And we also teach, obviously, as I mentioned, programs related to automotive technology. We have that in our Cornwall campus. We teach video game programming for those who have some background in IT. And we also teach, now this is not related to engineering, but many students are taking programs in logistics and supply chain management as well. And we also teach environmental technician program, which is some part of environment engineering combined with sciences. Again, lots of choices. So what type of academics or IELTS bands requirement you have for the engineering students? Well, every student, because we are an SPP college, has to meet requirements for SPP. So every diploma will require a 6.0 overall band with no less than 5.5. So that's the requirement for every single diploma. Diploma and advanced diploma. If the students are enrolling into a bachelor degree, because we also offer a Bachelor of Business program, then they will need a 6.5 IELTS overall with less than 6.0. And if they're coming into our postgraduate certificates programs, fast track programs, then they will require also 6.5 overall with no less than 6 in every band. Although we are examining that part also now. So we already announced that you are tomorrow you are in the Pinnacle office from 11 to 3. So what type of student you want, that this type of student of this profile came and you can guide them a better, or they can get advantage? What type of student you want? Well, we want students who are willing to come to a school that is not in Toronto, first of all, that is going to offer them very high quality of education,
in an environment that is conducive for them to learn Canadian culture, to be able to succeed in Canada. Because there are many students, as you know, who go to the bigger cities because they have friends, they have family, and that's what they want. So if that's what they're looking for, that's not the student for St. Lawrence College. This college is in a smaller cities, very close to the big cities, right? But I can tell you, students who come to us, maybe the first month are nervous because they don't know anybody, right? We're so close to Toronto anyways, it's 2.5 hours by car. But when they come to our cities, we have a nice sized community already of students from India, from Punjab, many from Punjab. We have actually a Punjabi girl, a student of ours, Navdeep. She's in the civil engineering program, That's good. second year. She works in our office and she takes care of all the accommodation. So when the students are getting their visas and our representatives contact us, we already have somebody on the ground who will help them to find accommodation. So they can get familiar. Absolutely. Before they even come, they already have those contacts. And then, of course, once they arrive, we have students who are helping them. So they get settled very quickly. Yeah. So from how many countries you have a student in St. Lawrence College? Around 45 countries. 45 countries. Yeah. So that's also advantage for the student. They are getting a international exposure there. Of course, yeah. Yeah. So, just want to interrupt you. Like he told, students are multicultural societies there, and that is a bit far away from Toronto, and they're 45 countries. You are having students there, so student is getting more exposure there. ਸੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਸ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਬੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਚੋਂ 5.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ 6 ਚੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਸ ਡਿਡਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਟਰ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬੜੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ। $50 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਿਕਅਪ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੌਬਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਨ ਸ਼ੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਂਡਸ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਉਹ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀਟ।
ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਈਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਬਟ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੇਗਾ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਸੀਟਸ ਬਚੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਕਾਲਜਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲਜਸ ਇਹ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਏਜੰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਪਹਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਕੇ ਫੀਸ ਆਏਗੀ। ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਸ਼ੋਅ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਂਟ ਲੌਰੈਂਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਸੀਜ਼ਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੀਜ਼ਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਸ਼ੋਅ। Thank you. ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਤੱਕ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।